Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शक पवित्र चलतु जान आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश तो आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सकाल जल्दी उठंतु शारीरिक व्यायाम करूँ आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर आउ एक लघुचाप 21 जाए प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी राज्य में लघुचाप जनित मौसुमी वर्षा होउछि तेबे आसंता 18 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम पार्श्ववर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही फल आसंता 21 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा लगी रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना दी 17 तारिख में विभिन्न जिला को वर्षा येलो वार्निंग जारी कराई बेले 18 रु 20 तारिख पर्यंत विभिन्न जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई 20 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानक उपकूल पश्चिम केन्द्र एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सहित गभीर समुद्र को न जावाक परामर्श दी रविवार मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा बोली सूचना मिली परवर्ती खबर 27 लाख लोक आउ 5 केजी चाउल एम्स प्लस ढांचार एमकेसीजे राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह राजधानी भुवनेश्वर गांधी मार्ग में अनुष्ठित होइछि एथिरे मुख्य अतिथि भावे मुख्यमंत्री मोहन माझी जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करने सहित सम्मिलित परेड अभिवादन ग्रहण करते यह अवसर में मुख्यमंत्री कहते जे गत 14 मास ओडिशा विकासर एक नुआ यात्रा सामिल होइछि राज्यर कृषि उद्योग प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे कोटी पर्यंत सहायता दी समृद्ध कृषक योजना तथा पीएमओ सीएम किसान योजना रे राज्यर 50 लाख रु अधिक चाषी को वर्ष को 15,000 टंकार सहायता मिलूँ सरकार विभिन्न योजना चाषी परिवार रोजगार वर्ष को अतिक्रम 30,000 टंका वृद्धि पाई उर्कस ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 कार्यक्रम पुंजी विनियोग क्षेत्र में एक नुआ इतिहास सृष्टि कर 17 लाख कोटी टंकार पुंजी प्रस्ताव 13 लाख नियुक्ति सुजोग सहित यह कार्यक्रम पूर्वर सबू रेकर्ड भांगी गत 6-7 मास भितर राज्य में 60 अधिक शिल्प स्थापन कराई 1,80,000 कोटी रु अधिक टंकार पुंजी विनियोग हो पारि याद्वारा 1 लाख रु अधिक नियुक्ति सृष्टि होवार सुनिश्चित होइछि निकटरे अनुष्ठित ओडिशा टेक्सटाइल कनक्लेव 7,800 कोटी टंकार पुंजी प्रस्ताव सहित 53,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि होइछि राज्य में 12टी सरकारी मेडिकल कॉलेज रही खूब शीघ्र ढेंकानाल जगतसिंहपुर भद्रक और नवरंगपुर ठारे सरकारी मेडिकल कॉलेज खोल ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज को एम प्लस करने सरकार प्रस्ताव अच्छी राज्य में 3टी बृहत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे रोगी सहित आसुवा आत्मीय स्वजन सुलभ मूल्य रही व्यवस्था को जाऊँगी एथिपाई प्राय 2,250 हजार सुविधा कराई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे राज्यर 3 कोटी 27 लाख रु अधिक लोक उपकृत होती राज्यर पछुआ अंचल लोकंर आवश्यकता को दृष्टि रखी 8टी केबीके जिला सहित बौद्ध गजपति कंधमाल जिलार प्राय 27 लाख ऊर्ध हिताधिकारी परिवार को 3 मास मासिक 5 केजी अतिरिक्त चाउल मागणार मिलिबो ए बाबद राज्य सरकार निजस्व पांठि प्राय 180 कोटी टंका बहन करी सूचना मिली परवर्ती खबर तारा बाहिनी पति माड़
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼। କଂଗ୍ରେସ ରାଲିରେ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଆସି ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାର୍ଶାଲ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି କୋରାପୁଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାଲିଟି। ମାର୍ଶାଲ ରାଲିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଲି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଆସି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା, 70 ଛୁଇଁଲା ମୃତ ସଂଖ୍ୟା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତିୱାରାରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ତାଣ୍ଡବ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 70 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ପୁଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଉଛୁଳା ପାଣି ସୁଅରେ ଅନେକ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି। ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। 25 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଚାଲେ ମାତା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମେତ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କିସ୍ତିୱାରାର ଚିରସ୍ୱତୀ ଗାଁରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 2 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ଉଡ଼ିବ। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାର ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଏକ 76 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ରୁଟ୍ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଭିଜିଏମ୍ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିମାନଟି ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ଉଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ। ମାତ୍ର 45 ମିନିଟରେ ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଦୈନିକ ବିମାନ ସେବାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୋଷଣା ହେଲା 12 ନୂଆ ଏନ୍ଏସି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଶନିବାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 7 ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବା ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନୁଗୁଳର ପାଲଲହଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବୀରମହାରାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରର ସିମୁଳିଆ ଏବଂ ବସ୍ତା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ଚିତ୍ରଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ାର ବିଷମକଟକ, ସମ୍ବଲପୁରର ବମରା ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ଧୂସୁରୀକୁ ଏନ୍ଏସି କରିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଚାକିରିରେ ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥରାଶି ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା
ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 43,92,700 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନରେ ଛତୁଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 546ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଅପୁଷ୍ଟି ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା, SNP, କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଆଦି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, GST ସ୍ଲାବ୍ ବଦଳିବ, ଦୀପାବଳିରୁ କମିବ ଦରଦାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ GSTରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିକସ ରିହାତି ମିଳିବ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। GST ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 8 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ GSTକୁ ନେଇ ନାନା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। GSTରେ ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ କମିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ GST ଢାଞ୍ଚାକୁ ସରଳ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5, 12, 18 ଏବଂ 28% ଭଳି 4ଟି ସ୍ଲାବ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 5% ଏବଂ 18% ଭଳି 2ଟି ମୁଖ୍ୟ GST ସ୍ଲାବ୍ ରହିବ। ଏଥିସହିତ 40%ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଲାବ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ୱାର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 500 ଟ୍ରାଫିକ୍ ୱାର୍ଡନ। ପୁଲିସ DG YB ଖୁରାନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ୱାର୍ଡନ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାର SCP ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ ବ୍ରୋଥା, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ି ଧରାପଡ଼ିଲେ ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଢିଲା। ପୁଣି ଜଣେ ବିହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ଫଟୋରୁ ପ୍ରାୟ 5-7 ଫୁଟ ଚଢ଼ି ସାରିଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁଲିସ GTP। ପରେ ବିହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘର ବାଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି 5ରୁ 7 ଫୁଟ ଚଢ଼ି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ GTP। ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପୁଲିସ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ। ମାଟ୍ରିକରେ 56 ଶତକଡ଼ା, ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 55 ଶତକଡ଼ା ପାସ୍।
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓପନ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର 56% ଥିବାବେଳେ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ପାସ୍ ହାର 55% ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ 52% ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ 4%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର 55% ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ବୋର୍ଡ଼ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 3,457 ଜଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 1,944 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱାଦଶ ଥର ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି, ମରୁଭୂମି ହେଉ କି ହିମାଳୟର ଶିଖର, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ। ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ବତୀଘର ଭଳି ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦର ସଞ୍ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାଠାରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ ସେ ଆଉ ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଧ୍ୱଂସ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲା ହେଉଛି। ଭାରତ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ରକ୍ତ ଓ ପାଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।